આ તરફ સુરતના ઉમરા વિસ્તારમાં કારની અડફેટે 14 વર્ષીય સગીરનું મોત નીપજ્યું છે। વીઆર મોલ પાસે સગીર મામા સાથે બાઇક પર પસાર થઈને જઈ રહ્યો હતો। બાઇક સવાર યુવક ટ્રાફિક સિગ્નલ પર પોલીસને જોઈને ભાગતો હતો। પાછળથી આવતી કારે બાઇક ચાલકને અડફેટે લેતા અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયો। હોસ્પિટલમાં ટૂંકી સારવાર બાદ સગીરનું મોત નીપજ્યું। मैं गया था डुम्मस से हम लोग जब आ रहे थे, आते टाइम हमारे को सिग्नल पे मैं रुका। मेरे को सिग्नल से पुलिस वाले ने बाहर काढ़ा। बाहर काढ़ने के बाद में 2 बच्चे पीछे पड़े थे। मैंने उनको बोला उतर जाओ, तो वो गाड़ी पे एक बच्चा बैठे रह गया और मैं गाड़ी भगा लिया। वो पीछे से मारुति वाला मेरे को आके डायरेक्ट ठोक दिया। ठोकने के बाद में मैं अगले छोकरे को उठा के गाड़ी पे ले जाके दवाखाने ले गया। उसकी डेथ हो गई छोकरे की। तो तमिल फिल्म इंडस्ट्रीना सुपरस्टार अजित कुमारनी कारने अकस्मात नड्यो छे। अजित कुमारनी दुबई 24H रेस माटे तालीम चाली रही हती। आ ट्रेनिंग दरमियान तेनी स्पीडमां आवती कारने अकस्मात नड्यो। अकस्मात समये कारनी स्पीड लगभग 180 किलोमीटरनी हती। अकस्मातमां कारनुं बोनेट पण उड़ी गयुं हतुं। अजित कुमारना मैनेजर सुरेश चंद्राए जणाव्युं के तेमने कोई इजा पहोंची नथी। अकस्मात बाद तेमने एम्ब्युलन्समां लई जवामां આવ્યા હતા। जो कि ते संपूर्ण स्वस्थ छे। कार अकस्मातनो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थयो छे। तो ऑस्ट्रेलिया में दरिया में समाई गयु सी प्लेन टेक ऑफ समय ज अचानक ज प्लेन क्रेश थता पायलट सहित 3 मौत निपज्या। अन्य 3 लोग घायल छे। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रवासी आइलैंड पासे सी प्लेन क्रेश थयुं छे। आ दरमियान अकस्मात में 3 लोकोना मौत थया छे। मृतकों में पायलट और स्विट्जरलैंड तेमज डेनमार्कना 2 प्रवासीओनो समावेश थाय छे। आ दरमियान अन्य 3 लोग घायल थया हता। आ दुर्घटना हिंद महासागर में रोटनेस्ट आइलैंड पासे बनी हती। आ दुर्घटना हिंद महासागरना रोटनेस्ट आइलैंड पासे सामे आवी छे। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ थी लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में लोकप्रिय पर्यटन स्थल रोटनेस्ट आइलैंड नजीक क्रेश थयुं, त्यारे प्लेन में 6 जेटला प्रवासीओ सवार हता। तो अमरेली बाद हवे जूनागढ़ना केशोदमां पण बोगस लेटर कांडनो मामलो सामे आव्यो। केशोदमां थोड़ा दिवस पहला शहर भाजपनो लेटर पेड वायरल थयो हतो। पीजीवीसीएल कर्मचारीनी कामगीरी पर सवाल उठावतो लेटर वायरल थयो हतो। ऊर्जा मंत्रीने संबोधीने लखायेला आ लेटर पेड पर महामंत्री जतीन सोढा अने होद्देदारोनी बोगस सही होવાનો आक्षेप थयो छे। जतीन सोढाए पोते सही न करी होવાની स्पष्टता करी। साथे ज जिला संगठन सामे पण कार्यवाही न करी होवाना आक्षेप कर्या। त्यारे बोगस लेटर ने लईने हाल स्थानिक राजकारण गरमायुं छे। अने ए बाबतनी मैं वारंवार केशोद शहर भाजप संगठनना प्रमुख प्रवीणभाई भालाराने कहेलुं के भाई आ रीतनो आपणा लेटर पेडनो दुरुपयोग थयो छे, तो आमां आपणे कायदेसरनी कार्यवाही करवी जोईए। आवता दिवसोमां कोई आपणा लेटर पेडनो दुरुपयोग न करे, खोटी सहीनो कोई दुरुपयोग न करे। परंतु तेनो मने कोई जातनो प्रत्युत्तर नहीं मळ्यो कि भाई आ रीतनु जो पार्टी में चालतुं होय अने केशोद शहर संगठनना प्रमुख आमां कोई जातनो रस न दाखवो, तेथी करीने मारे ना छूटके आजे आ करवुं पड़े छे अने तेमां मारी सही खोटी दुरुपयोग करवामां आव्यो छे ते चोक्कस वात छे। तो सूरत में बोगस तबीबोनो राफड़ो फाट्यो छे। वधु 4 बोगस तबीबोनी धरपकड़। अलग अलग क्लिनिक पर पुलिस की तपास, जिला आरोग्य विभाग की टीम ने साथे राखीने कार्यवाही। तो मेडिकल डिग्री विना एलोपेथी की प्रेक्टिस करता एलोपेथी दवानो जत्थो तेमज मेडिकल साधन सामग्री सहितनो मुद्दामाल जप्त कर्यो छे। तमाम सामे कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धराई छे। सूरत बेस्तान पोलीसनी पकड़मां उभेला आ 4 व्यक्तिओ छे मुन्नाभाई एमबीबीएस। कारण के सूरत पोलीसे श्रमिक विस्तारोमां वगर डिग्री अथवा तो बोगस तबीब बनीने लोकोना स्वास्थ्य साथे चेड़ा करता होय तेवा व्यक्तिओ विरुद्ध एक अभियान शरू कर्युं छे, जेना भागरूपे बेस्तान पोलीसे गई काले तेमना विस्तारमां 22 जेटला क्लिनिको पर तपास करी हती, जेमांथी 4 जेटला मुन्नाभाई एमबीबीएस એટલે કે બોગસ તબીબો ઝડપાયા છે, વગર ડિગ્રીએ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા। તમામ લોકોને જ્યારે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે 15 વર્ષથી લઈ 40 વર્ષ સુધીની આ લોકોની પ્રેક્ટિસ છે। તેઓનું કહેવું છે કે તેઓ ઉત્તર પ્રદેશ ખાતે અભ્યાસ કરી ડિગ્રી મેળવી છે, તો સુરત પોલીસે બોગસ ડિગ્રીમાં ઝડપ્યા છે। ખાસ કરીને સુરત પોલીસ દ્વારા લાંબા સમયથી આવા બોગસ તબીબોને પકડવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। તમામ લોકો પાસેથી દવાનો જથ્થો પણ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। જો કે
પકડાયેલા તમામ લોકો પાસે ડિગ્રી ન હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે, કારણ કે પોલીસે 22 જેટલા ક્લિનિક પર તપાસ કરી હતી અને 22માંથી માત્ર 4 લોકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે, એટલે કે બોગસ ડિગ્રી અથવા તો વગર ડિગ્રીએ ક્લિનિક ખોલીને શ્રમિક વિસ્તારમાં શ્રમિકોના જીવ સાથે છેડા કરતા આ બોગસ તબીબો સામે કાર્યવાહી કરી છે। અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર વલસાડથી। વલસાડના ભિલાડ નજીક ઘરના ઓટલા પાસે બેસેલા બાળકને અડફેટે લઈને ફરાર થવા જતા એક કાર પલટી મારી ગઈ। ઘટનામાં માસૂમ બાળકનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે ફરાર થવાના પ્રયાસમાં કાર પણ પલટી મારી ગઈ હતી। આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે। વલસાડની આ ઘટના સામે આવી છે। ઘટના કંઈક એવી છે કે વલસાડના ભિલાડના તળાવ ફળિયામાં એક 5 વર્ષનું બાળક તેના ઘરના ઓટલા પર રમી રહ્યો હતો। એ વખતે જ અચાનક એક કાર ચાલકે કારને ઘરના ઓટલા પર ચડાવી દીધી હતી। આથી ઘરના ઓટલા પર રમી રહેલ બાળકને અડફેટે લીધું હતું। બાળકને અડફેટે લીધા બાદ કાર ચાલક ફરાર થવાના પ્રયાસમાં કાર પણ પલટી મારી ગઈ। આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે। ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં બાળકને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવતા તબીબોએ બાળકને મૃત જાહેર કર્યો। આ ઘટનામાં કાર સવાર 4 લોકોને ઈજા થઈ છે। બનાવની જાણ થતાં જ પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી કાર ચાલક વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે। ભરત જોડાયા છે વલસાડથી ફોનલાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે। ભરત, શું છે સમગ્ર ઘટના? અકસ્માત બાદ કાર તો પલટી ખાઈ ગઈ, પરંતુ નાના બાળકનું મોત। જી બિલકુલ લુબના અરે ભિલાડના નરોલી ફાટક નજીક આવેલા તળાવ ફળિયાની છે, જ્યાં બાળક છે 5 વર્ષીય બાળક છે એ ઘરના ઓટલા ઉપર રમી રહ્યું હતું। એ વખતે જ અચાનક એક કાર છે પૂર ઝડપે આવીને ઘરના ઓટલા પર ચડી ગઈ હતી। આથી આ બાળકનું છે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયું હતું, જેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ દાખલ કરતા હોસ્પિટલમાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યું છે। જોકે બાળકને અડફેટે લીધા બાદ કાર ચાલક છે ત્યાંથી ફરાર થવાનો પ્રયાસ કરતો હતો। જોકે ફરાર થવાના પ્રયાસમાં પણ કાર છે પલટી મારી ગઈ હતી। આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે। કાર પલટી માર્યા બાદ એક નહીં 2 થી 3 વખત તે ઉપરા ચપટી પલટી મારી ગઈ હતી। આથી કારમાં સવાર અન્ય 4 લોકોને પણ ઈજા થઈ હતી। બનાવ બાદ ભિલાડ પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને જે કાર ચાલક છે તેને ધરપકડ કરી હતી। જોકે અત્યારે જાણવા મળી રહ્યું છે કે કાર ચાલક છે એ પણ નશામાં હોવાના છે જાણવા મળી રહ્યું છે। આથી પોલીસે એ મામલે પણ તપાસ હાથ ધરી છે। આમ 5 વર્ષીય બાળક બિલકુલ, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ ભરત। સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ સુરક્ષિત ઉજવણી। તો મહીસાગર એસઓજીને મળી છે મોટી સફળતા। ચાઇનીઝ દોરીનો વેપાર કરતો શખ્સ પકડાયો। મહીસાગર જિલ્લાના વીરપુર તાલુકાના કુંભારવાડી ગામેથી ચાઇનીઝ દોરી ઝડપાઈ છે। જિલ્લા એસઓજીને બાતમી મળતા સઘન તપાસ કરતા ગલ્લામાંથી ચાઇનીઝ દોરી મળી આવી। કુંભારવાડી ગામના બસ સ્ટેન્ડ નજીક પાન ગલ્લા પરથી 13 ચાઇનીઝ દોરીના ફિરકા મળી આવ્યા। ગલ્લાની અંદરથી 9,000થી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। તો ઉત્તરાયણને લઈને સુરત પોલીસ સતર્ક થઈ છે। ખટોદરા પોલીસે દોરી અને પતંગ વેચતા સ્ટોલમાં કર્યું ચેકિંગ। ચાઇનીઝ દોરીના વેચાણને લઈને પોલીસનું સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ। પીઆઈ ભાવેશ રબારી સહિતના સ્ટાફે બજારોમાં ચેકિંગ હાથ ધર્યું। તો રાજ્યમાં ચાઇનીઝ દોરીના વેચાણ ઉત્પાદન પર છે પ્રતિબંધ। થોડા દિવસ પહેલા વરાછા અને પૂણા પોલીસે પકડ્યો હતો ચાઇનીઝ દોરીનો જથ્થો। ઉત્તરાયણના તહેવાર દરમિયાન